Welcome friends in JK's Mathematics. Friends, we are studying the chapter polynomials. In this polynomial, we have studied the question number 1 to question number 5 in the practice set 3.5. Today we are going to continue this practice set 3.5. So friends, please see the question number 5. If the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m. Friends, here the divisor is y plus 2. So we take the opposite of plus 2, that is minus 2. Consider this polynomial is p of y equals to y cube minus 5y square plus 7y plus m, and divisor is y plus 2. Opposite of plus 2 is minus 2. So we take minus 2 instead of y. So our polynomial becomes p of minus 2 equals to minus 2 cube minus 5 into minus 2y square plus 7 into y is minus 2 plus m as it is. So cube of minus 2 is minus 8. Minus 5 into square of 2 is 4. Minus 5 into 4, that is minus 20. 7 into minus 2, that is minus 14 plus m as it is. But friends, the remainder is given to us in the example, that is 50. So the remainder we substitute, this is equals to the remainder, and that is 50. Okay friends, so minus 42 taken to the other side becomes plus 42, hence it becomes m equals to 50 plus 42. 50 plus 42, that is 92. Hence friends, the value of m is 92. Means in this example, the value of m is asked and we use for this, that is remainder theorem. Okay. Here the remainder is given, that is 50. We substituted this value of remainder, that is 50 in this step. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला उदाहरण असं दिलेलं होतं की जर y चा घन वजा 5y चा वर्ग अधिक 7y अधिक m या बहुपदीला y अधिक 2 ने भागितले असता बाकी 50 येते, तर m ची किंमत काढा. मग आपण ती बहुपदी गृहीत धरली py, म्हणजे py बरोबर आपला झाला y चा घन वजा 5y चा वर्ग अधिक 7y अधिक m, आणि आपला जो काही भाजक दिलेला आहे, हा भाजक दिलेला होता आपल्याला y अधिक 2, म्हणून y ची किंमत घेतोय आपण वजा 2. y ची किंमत घेतोय वजा 2. ज्या ज्या ठिकाणी या बहुपदीमध्ये
ज्या ज्या ठिकाणी y आहे त्या त्या ठिकाणी आपण ठेवणार आहोत -2, म्हणून p -2 बरोबर -2 चा घन -5 गुणिले -2 चा वर्ग अधिक 7 गुणिले y म्हणजेच -2 अधिक m जसाचा तसा. मित्रांनो, -2 चा घन झाला -8, 5 गुणिले -2 चा वर्ग -2 चा वर्ग झाला अधिक 4, -5 गुणिले अधिक 4 तो झाला आपला -20 आणि 7 गुणिले -2 तो झाला -14 अधिक m. -8 -20 -14 सजातीय चिन्ह आहे म्हणून त्यांची बेरीज होईल या सर्वांची आणि त्यांना चिन्ह येईल त्या सर्वांचं म्हणजे काय झालं -42 अधिक m. परंतु ही झाली आपली रिमाइंडर म्हणजे शेष. परंतु हा जो काही शेष आहे हा दिलेला आहे आपल्याला उदाहरणामध्ये 50, म्हणून या -42 अधिक m ची किंमत ठेवली 50, -42 आपण दुसऱ्या बाजूला घेतला तो झाला अधिक, म्हणजे m बरोबर झाला 50 अधिक 42 आणि 50 अधिक 42 होतो मित्रांनो 92, म्हणून m ची किंमत आली आपली 92. त्यानंतर मित्रांनो आपण बघू पुढचं उदाहरण. पुढचं उदाहरण आपल्याला दिलेलं आहे क्वेश्चन नंबर 7, that is use the factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not. Means friend, the polynomial is given and we had to use the factor theorem. We studied in the previous video. When the given divisor is a factor, if the remainder is 0, then the divisor is a factor of the given polynomial, and if the remainder is not 0, at that time the divisor is not a factor of given polynomial. So friends, by factor theorem, if x plus 3 is a factor of the given polynomial, then p of minus 3 becomes 0. Means p of minus 3 is equals to 0. So p of x means given polynomial. Our given polynomial is x square plus 2x minus 3. That is equals to px. Substitute the value of x is opposite of plus 3, that is minus 3. P of minus 3 equals to square of minus 3 plus 2 into minus 3 minus 3, this remaining minus 3. This 3 is taken as the value of this x. Okay. So square of minus 3 is 9. 2 into minus 3 minus 6, and this minus 3 as it is. Okay, 9 minus 6 minus 3. The remainder is 0. Means the value of p of 3 is 0. Means it is also remainder is 0. Then the given divisor is a factor of the given polynomial. Hence we can say that x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. This is our 7th example. मित्रांनो, या 7व्या उदाहरणामध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं आहे की जो काही अवयव सिद्धांत आहे, अवयव सिद्धांत वापरून x अधिक 3 हा x वर्ग अधिक 2x वजा 3 या बहुपदीचा अवयव आहे किंवा नाही ते ठरवा. म्हणून त्याच्यासाठी आपण जो काही अवयव सिद्धांत आहे तो अवयव सिद्धांत आपण बघितलेला आहे. मित्रांनो, अवयव सिद्धांत असं म्हणतो की जर दिलेल्या बहुपदीची कुठल्याही एका भाजकासाठी जर बाकी शून्य येत असेल तर दिलेला भाजक हा त्या बहुपदीचा काय असतो, अवयव असतो. म्हणजे जर बाकी शून्य आली तर अवयव आहे, नाहीच आली म्हणजे अदर दॅन शून्य आली तर अवयव नाही.
म्हणून आपण या बहुपदीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत -3. p -3 बरोबर -3 चा वर्ग अधिक 2 गुणिले -3 आणि वरचा -3 ॲज इट इज. म्हणजे -3 चा वर्ग झाला मित्रांनो 9 आणि 2 गुणिले -3 झाला आपला -6 आणि हा 3 ॲज इट इज. म्हणून 9 - 6 - 3 झाला 0. म्हणून p -3 ची किंमत 0 झाली. म्हणून आपण म्हणू शकतो की x अधिक 3 हा x वर्ग अधिक 2x वजा 3 या बहुपदीचा अवयव आहे. त्यानंतर आहे आपला प्रश्न क्रमांक 9. The question number 9 is, by using the factor theorem in the following examples, determine whether qx is a factor of px or not. And the first example in this, that is p of x equals to x cube minus x square minus x minus 1, and divisor polynomial, that is qx is x minus 1. By factor theorem, if qx is a factor of px, then p of x equals to 0. Means what? Our divisor is x minus 1, so we take x equals to 1 and we substitute that 1, x equals to 1, in this given polynomial px. X cube minus x square minus x minus 1, where there is x we substitute 1. 1 cube minus 1 square minus 1, and this minus 1 as it is. Cube of 1 is 1, square of 1 is 1, means 1 minus 1 minus 1 minus 1. Minus 1 is taken 3 times, means minus 3. Minus 3 plus 1 minus 2. The remainder is not equals to 0. Hence, qx is equals to x minus 1 is not a factor of px. मित्रांनो, या उदाहरणामध्ये आपल्याला असं म्हटलं होतं की त्या ठिकाणी अवयव सिद्धांताचा उपयोग करून qx ही बहुपदी px या बहुपदीचा अवयव आहे किंवा नाही ते ठरवा. अवयव सिद्धांत परत या ठिकाणी दिलेला आहे. म्हणजेच आपल्याला फक्त काय काढायचं आहे, दिलेला जो काही चल आहे x या चलाची किंमत ठेवून दिलेल्या px या बहुपदीची किंमत 0 येते किंवा नाही ते ठरवावं लागणार आहे. आणि ते ठरवत असताना आपल्याला जो काही भाजक आहे तो आहे x वजा 1. म्हणून आपण ठेवणार आहोत x बरोबर 1. x वजा 1 वजा 1 च्या विरुद्ध 1, म्हणून आपण भाजक ठेवणार आहोत x बरोबर 1. p ऑफ x मीन्स p ऑफ x ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी 1 ठेवलाय, म्हणून 1 चा घन वजा 1 चा वर्ग वजा x म्हणजे वजा 1 आणि हा वरचा वजा 1 ॲज इट इज. 1 चा घन 1 वजा 1 चा वर्ग 1 वजा 1 जसाच तसा आणि हा शेवटचा वजा 1. वजा 1 वजा 1 वजा 1 झाला वजा 3. वजा 3 अधिक 1 म्हणजेच हा झाला वजा 2. काय झाला वजा 2. या ठिकाणी जर बघितलं तर आपलं जे काय आलेलं आहे या ठिकाणी तर बाकी आलेली आहे आपली वजा 2. वजा 2 म्हणजेच p1 हा काय नाही, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0. म्हणजे p1 हा 0 नाही. 0 नाही म्हणजेच काय झालं, बाकी आली 0 व्यतिरिक्त, आणि ज्या वेळेस बाकी 0 व्यतिरिक्त असते त्यावेळेस जो काही भाजक आहे हा त्या ठिकाणी दिलेल्या बहुपदीचा अवयव असत नाही. म्हणून आपण असं म्हणतोय qx बरोबर x वजा 1 हा
px या बहुपदीचा अवयव नाही. त्यानंतर मित्रांनो आपण येणार आहोत याच्यामध्ये उदाहरण क्रमांक 2. उदाहरण क्रमांक 2 आहे 2x चा घन वजा x चा वर्ग वजा 45 आणि क्यूब x आहे x वजा 3. म्हणजेच या ठिकाणी आपण आपला भाजक काय आहे x वजा 3, म्हणून वजा 3 च्या विरुद्ध घेतोय आपण अधिक 3. काय घेतोय अधिक 3. मग px बरोबर 2x चा घन वजा x वर्ग वजा 45. म्हणून मित्रांनो या ठिकाणी ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी आपण x ची किंमत ठेवणार आहोत 3. मग x ची किंमत 3 ठेवत असताना काय होईल p3 बरोबर 2 गुणिले x चा घन आहे, म्हणून x च्या ऐवजी होईल 3, म्हणून 2 गुणिले 3 चा घन वजा x वर्ग आहे, म्हणून x च्या ऐवजी 3, म्हणून तो झाला 3 चा वर्ग आणि वजा 45 जसाचा तसा. 2 गुणिले 3 चा घन, 3 चा घन आहे मित्रांनो 27 आणि वजा 3 चा वर्ग म्हणजे काय आला 9. 27 गुणिले 2 तो झाला 54 आणि वजा 9 आणि वजा 45 यांची बेरीज झाली वजा 54. म्हणजेच काय झालं, हा पहिला झाला अधिक 54 आणि हा झाला वजा 54, म्हणजे 54 वजा 54 तो झाला 0. म्हणून p3 ची किंमत काय आली 0. आणि ज्या वेळेस बहुपदीची जी काही बाकी आहे शेष आहे हा 0 असतो त्यावेळेस अवयव सिद्धांताने दिलेली जी काही भाजक आहे भाजक बहुपदी ही त्या भाज्याचा अवयव असते. म्हणजे qx हा px चा अवयव आहे. फ्रेंड्स, this is the second example in the question number 9, and question number 9 is decide by using the factor theorem qx is a factor of px or not. For this our divisor is given as x minus 3, that is x minus 3. So opposite of this minus 3 we take x equals to 3 and substitute in this polynomial px. Where there is x we substitute 3. So p of 3, 2 into x cube means cube of 3 minus x square means square of 3 minus 45. 2 into cube of 3 is 27 minus square of 3 is 9 minus 45. Minus 9 minus 45 minus 54. And 2 into 27 that is also 54. Plus 54 minus 54 that is 0. Means the value of this polynomial is 0. Hence qx means the divisor is a factor of px. Okay. Now example 10. If x to the power 31 plus 31 is divided by x plus 1, then find the remainder. Here the dividend polynomial is, suppose it is px, and that is x to the power 31 plus 31, and divisor is x plus 1. By remainder theorem, divisor is x plus 1, so we take x equals to minus 1. X equals to minus 1. P of x equals to x to the power 31 plus 31. We substitute minus 1 instead for x, that is p of minus 1. Minus 1 to the power 31
plus this 31 as it is, minus 1 to the power 31. When we take minus 1 twice, minus 1 into minus 1, 1 1 is 1, minus into minus plus. When we take 1 in 3 times, minus 1 into minus 1, minus into minus plus, plus into minus minus, 1 1 is 1, 1 1 is 1, means minus 1. Means from this it is clear that if minus 1 is taken even times in multiplication, then that multiplication is plus 1, and when minus 1 is taken odd times in multiplication, then the product is minus 1. Here friends, note this, the index of x means index of minus 1 is 31, and 31 is a odd number, hence the 31st power of minus 1 is obviously minus 1, plus this remaining 31, minus 1 plus 31, that is 30. Hence the value of P of minus 1 is 30. Okay friends, I hope you understood this all these examples. Then listen carefully again. जर x चा 31वा घात अधिक 31 ला x अधिक 1 ने भागितलं तर शेष म्हणजे बाकी शोधा. आता आपला जो काही भाज्य आहे हा भाज्य दिलेला आहे मित्रांनो आपल्याला x चा 31वा घात अधिक 31 आणि जो काही भाजक आहे तो आहे x अधिक 1. आता जो काही शेष सिद्धांत आहे या शेष सिद्धांतामध्ये आपण जी काही चलाची किंमत आहे त्या भाजकामध्ये असलेली जी काही संख्या आहे, जसं इथं आहे अधिक 1, त्याच्या विरुद्ध घेतो म्हणजे वजा 1 घेतो. म्हणून या दिलेल्या बहुपदीमध्ये x ची किंमत ठेवणार आहोत आपण वजा 1, म्हणजे xp ऑफ x इक्वल्स टू x चा 31वा घात अधिक 31. आता ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी आपण ठेवतो आहोत 1, म्हणून इथे झाला वजा 1 चा 31वा घात, हा अधिक 31 जसाचा तसा, म्हणून वजा 1 चा 31वा घात आहे, म्हणजे वजा 1 किती वेळेस येणार गुणाकारामध्ये 31 वेळेस. मग आता 1 किती वेळेस गुणाकारामध्ये जर आपण मित्रांनो घेतला असेल तर गुणाकार 1च येतो. 1 गुणिले 1 1, 1 गुणिले 1 1. परंतु या ठिकाणी वजा 1 असल्यामुळे आपल्याला येणारं उत्तर हे वजा असेल की अधिक असेल हे ठरवावं लागेल. मग त्याच्यासाठी या ठिकाणी आपण लक्ष द्या. वजा 1 गुणिले वजा 1, वजा गुणिले वजा अधिक, तो आपण लिहित नसतो. 1 गुणिले 1 1, म्हणजे याच्याहून काय सिद्ध झालं, जर 1 हा गुणाकारामध्ये समवेळेस घेतला असेल तर तो गुणाकार येतो अधिक. आणि जर आपण या ठिकाणी बघितलं वजा 1 गुणिले वजा 1 गुणिले वजा 1, वजा गुणिले वजा अधिक, अधिक गुणिले वजा वजा, 1 1 1 1 1 1, म्हणजे आपलं उत्तर येत आहे वजा 1. म्हणजे ज्या वेळेस 1 हा गुणाकारामध्ये वजा 1 हा गुणाकारामध्ये विषम वेळा येईल त्यावेळेस त्याचं उत्तर येतं वजा. म्हणजे 1 चा घातांक वजा 1 चा घातांक जर सम असेल तर त्याचा घातांकाची किंमत येईल समवेळेस धन, आणि घातांक जर विषम असेल तर तो येईल ऋण. म्हणून वजा 1 चा 31वा घात आला वजा 1,
हा इकडचा आपला 31 जसाचा तसा, म्हणजे हा झाला -1 अधिक 31, म्हणजे 31 वजा 1 तो झाला 30. p वजा 1 ची किंमत झाली आपली 30, आणि हीच किंमत आपल्याला काय म्हणजे रिमाइंडर काढायचा होता, तो आला 30. म्हणून आपण म्हणू की या ठिकाणी जो काही शेष म्हणजे बाकी आहे, ही बाकी किती आली 30. ठीक आहे. त्यानंतर येऊ आपण उदाहरण क्रमांक 13. त्यातला पहिला एक घेऊ आपण एक नमुना म्हणून. बाकीचे राहिलेली जी काही बरीच उदाहरणं आहेत, एक साधारणपणे 6 ते 7 उदाहरणं या प्रॅक्टिस सेट मध्ये बाकी आहेत. परंतु ही सर्व उदाहरणं जी आपण घेतली त्याच प्रकारातली आहे, फक्त संख्या किंवा त्या ठिकाणी किमतींमध्ये बदल आहे, पद्धत तीच आहे. पहा आपण 13 मधला पहिला प्रश्न पाहतो आहोत. इफ p of x equals to 2 plus 5x, then find p of 2 plus p of minus 2 minus p of 1 minus p of 1. इथं p राहिला लिहायचा, इथं ऍक्च्युली मायनस p of 1 असा आहे. ठीक आहे. मग px दिलाय आपल्याला 2 अधिक 5x. मग आपल्याला मित्रांनो काय काढायचं आहे, एकदा काढायचं आहे p of 2, नंतर काढायचं आहे p of वजा 2, आणि नंतर काढायचं आहे p of 1. म्हणजे एकदा x ची किंमत ठेवणार 2, वजा 2 आणि 1. आता आधी आपण घेऊ p ची किंमत, x ची किंमत 2, हा 2 जसाचा तसा, 5 जसाचा तसा गुणिले x आहे, पण x ची किंमत घेतोय आपण 2, म्हणून 5 गुणिले 2, 2 अधिक 5 दुने 10, 10 आणि 2 झाला 12. याला म्हणून आपण इक्वेशन 1. त्यानंतर p ची किंमत ठेवतोय आपण वजा 2, हा 2 जसाचा तसा आधीचा बहुपदी मधला स्थिर पद, 5 गुणिले x ची किंमत ठेवली वजा 2, 2 वजा गुणिले अधिक वजा 5 दुने 10, 2 वजा 10 म्हणजे वजा 8. याला म्हणू आपण इक्वेशन म्हणजे समीकरण 2. त्यानंतर p of 1 म्हणजे x ची किंमत ठेवायची 1, 2 अधिक 5 गुणिले x आहे म्हणजे गुणिले 1, 5 1 5, हा 2 जसाच तसा, 5 आणि 2 7. आपण जर आता समीकरण 1, 2 आणि 3 बघितलं तर याच्यामध्ये p वजा 2 आणि p1 ची किंमत मिळाली. म्हणून आपण काय करू, p अधिक p वजा 2 वजा p1. p2 ची किंमत आली 12, p वजा 2 ची किंमत आली वजा 8, आणि p1 ची किंमत आली 7. म्हणजे 12 वजा 8 वजा 7. मग काय झाला, 12 वजा 8 वजा 7 म्हणजे 12 वजा 15. 12 वजा 15 म्हणजे वजा 3. म्हणून मित्रांनो या ठिकाणी जर आपण बघितलं, p अधिक 2 अधिक p वजा 2 वजा p1 याची जी काही किंमत आहे ही आली वजा 3. फ्रेंड्स, in this example the polynomial px is given as 2 plus 5x, and it is asked to find the value of p of 2 plus p of minus 2 minus p of 1. You have to see the signs given in this expression properly. P of 2 plus p of minus 2 and minus p of 1. So at first we substitute the for x is 2, then minus 2 and 1. When we substitute
P of 2 means 2. Then what happened? 2 plus 5 into x is 2. 5 to the 10 plus 2, that is 12. Equation 1. P of minus 2, 2 as it is, plus 5 into x is minus 2. 2 as it is, 5 to the 10 minus 10. Okay, 2 minus 10 minus 8. P of 1, 2 plus 5 into x means 1, equals to 5 1 the 5 plus 2, that is 7. P of 2 is 12. P of minus 2 is minus 8. And P of 1 is 7. Substitute the values. P of 2, 12, plus P of minus 2, that is minus 8, and minus P of 1. P of 1 is 7, and this is minus sign, it is given in the expression. Next, what happened? It becomes 12 minus 8 minus 7. 12 minus 8 minus 7. Minus 8 minus 7 minus 15. 12 minus 15, that is minus 3. So the value of this one expression, that is P of 1, is minus 3. P of 2 plus P of minus 2 minus P of 1 equals to minus 3. P of 2 plus P of minus 2 minus P of 1 is minus 3. It is minus 3. Okay. So friends, we stop at this example, and our practice set 3.5 is over. You have to solve the remaining examples as a practice, because all those remaining examples have the same method similar to the examples taken by us in this video. So friends, if you like this method for teaching, you have to subscribe this channel. Thank you so much.